x is to y is equal 5 is to 4 అయితే 4x plus 2y is to 8x plus 3y విలువ ఎంత అని అడిగారండి. x is to y is equal to 5 is to 4. x by y is equal to 5 by 4. మనకు ప్రశ్నలో అడిగింది 4x plus 2y by 8x plus 3y. 4 into x value 5 plus 2 into y value 4 by 8 into x value 5 plus 3 into y value 4. x5 y4 substitute చేద్దాం. 4 5 जा 20 plus 2 4 जा 8 by 8 5 जा 40 plus 3 4 जा 1 28 by 52. 4 7 जा 28 4 13 जा 52. So 7 by 30. 7 is to a ratio 4x plus 2y is to 8x plus 3y is equal to 7 is to 30. Second option is the right answer. సంఖ్యాపరంగా సమాన చుట్టుకొలత వైశాల్యం కలిగిన చతురస్రం యొక్క కర్ణం పొడవు ఎంత అని అడిగారండి. చతురస్ర భుజం ఏ అనుకుందాం. అనుకుంటే చుట్టుకొలత P is equal to 4 into భుజం 4a. వైశాల్యం A is equal to భుజము స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్. మనకు చుట్టుకొలత వైశాల్యం ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు సంఖ్యాపరంగా కాబట్టి 4a is equal to a స్క్వేర్. 4a is equal to a into a. a get cancelled 4 is equal to a. a is equal to 4 వచ్చింది. అయితే మనకు అడిగింది కర్ణం పొడవు. కర్ణము d is equal to √2 into భుజము √2a. ఏ వాల్యూ మనకు 4 వచ్చింది. సో √2 into 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4√2 యూనిట్లు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. sin square 15 plus sin square 75 by tan square 60 plus cot square 30 minus 1 by 2 into secant 35 into sin 55 యొక్క విలువ ఎంత అని అడిగాను. 15 plus 75 is equal to 90. So sin square 15 plus sin square 75 is equal to 100. Tan 60 is equal to √3. Cot 30 is equal to √3. Secant 35 ने secant 35 into sin 55 అంటే 1 by cos 35 into sin 55. sin 55 by cos 35 ని sin 55 అని రాయొచ్చు. సో sin 55 by sin 55 అంటే 1. tan 60 √3 కాబట్టి tan square 60 3. cot 30 √3 కాబట్టి cot square 33 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వాల్యూలు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. sin square 15 plus sin square 75 అంటే 1 by tan square 60 plus cot square 30 3 plus 3 minus 1 by 2 into secant 35 into sin 55 1. 1 by 6 minus 1 by 2. LCM 6 అవుతుంది. 6లో 6 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది 1 మైనస్ 6లో 2 3 టైమ్స్ 1 into 3 3. 1 minus 3 అంటే minus 2 by 6. 2 1 जा 2 3 जा minus 1 by 3. So fourth option is the right answer.
-5, -7, -4, -5, -1, -6 మరియు 4, 5లు చతుర్భుజ శీర్షాలు అయితే ఆ చతుర్భుజ యొక్క వైశాల్యం ఎంత అని అడిగారు. చతుర్భుజ యొక్క వైశాల్యం 1/2 మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 - x3 y1 - y3 x2 - x4 y2 - y4. సో వాల్యూలు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1/2 మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 minus x3 -5 minus half minus 1 y1 minus y3 7 minus 6 minus half minus 6 x2 minus 4 minus x4 4 y2 minus 5 y4 5 minus 5 1/2 modulus of -5 plus 1 7 plus 6 -4 -8 -5 -10 1/2 modulus of -4 13 -8 -10 1/2 modulus of 4 10 40 minus into minus plus minus 8 13 104 minus into plus minus. So 1/2 into modulus of 40 plus 104, that is equal to 1/2 modulus of 144. 1/2 into 144, that is equal to 72 square units. Second option, third option is the right answer. బిందువులు 4, -3 మరియు 8, 5లచే ఏర్పడి రేఖాఖండమును 3:1 నిష్పత్తిలో అంతరంగా విభజించే బిందు నిరూపకాలు కనుక్కోండి అని అడిగారు. అంతరంగా విభజించే బిందువులు కాబట్టి ప్లస్ అవుతుందండి. మనకి ఇచ్చినటువంటి బిందువులు 4, -3 8, 5. 3 into 8 plus 1 into 4 by 3 plus 1. 3 into 5 plus 1 into -10 by 3 plus 1. 3 8 24 plus 4 by 4, 3 5 15, 1 into -3 by 4. So 24 plus 4 28 by 4, 15 minus 3 12 by 4. 7, 3. 4 7 28, 4 3 12. So point 7, 3. Second option is the right answer. Sin 0 degrees plus cos 90 degrees plus √2 sin 45 degrees plus cos 45 degrees minus cot 45 degrees విలువ ఎంత అని అడిగారు. sin 0 0, cos 90 0, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, cot 45 1. వాల్యూలు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. sin 0 0 plus cos 90 0 plus √2 into sin 45 1/√2 plus cos 45 1/√2
minus cot 45 1. Root 2 get cancelled. 1 plus 1 by root 2 minus 1. Plus 1 minus 1 get cancelled. So result 1 by root 2. Fourth option is the right answer. Cot 3a is equal to tan a minus 30 degrees అయితే sin a విలువ ఎంత అని అడిగాను. మీకు ఇచ్చింది cot 3a is equal to tan a minus 30 degrees. సో cot 3a ని tan 90 minus 3 అని రాద్దాం. tan 90 minus theta is equal to cot theta. కాబట్టి cot 3a ని tan 90 minus 3 అని రాసాం is equal to tan a minus 30 degrees. సో tan క్యాన్సిల్ అయిపోతే 90 minus 3a is equal to a minus 30 degrees. మైనస్ 3 అని అటేపుకి 30 డిగ్రీస్ని ఇట్లా తీసుకొద్దాం. 90 plus 30 is equal to a plus 3a. 120 is equal to 4a. So a is equal to 120 by 4. 4 30 120. సో a is equal to 30 degrees. అయితే మనకు ప్రశ్నలో అడిగింది sin a విలువ. sin a is equal to sin 30. So sin 30 is equal to 1 by 2. So fourth option is the right answer. Cot 3a is equal to tan a minus 30 degrees అయితే sin a విలువ ఎంత అని అడిగారు. At a is equal to 30 degrees. Cot 3a is equal to cot 3 into 30. Cot 90. Cot 90 is equal to 0. Tan a minus 30. Tan 30 minus 30. Tan 0. Tan 0 0. సో మనకు అడిగింది sin a. a is equal to మనం 30 degrees అనుకున్నాం కాబట్టి sin a is equal to sin 30 degrees. Sin 30 degrees is equal to 1 by 2. So fourth option is the right answer. Tan a minus b is equal to 1 by root 3 మరియు sin a plus b is equal to cos a plus b. a minus b మరియు a minus b అల్పకోణాలు అయితే a యొక్క విలువ ఎంత అని అడిగారు. Tan a minus b is equal to 1 by root 3 అని ఇచ్చారు. అంటే tan a minus b is equal to tan 30. tan 30 అయినప్పుడు 1 by root 3. సో a minus b is equal to 30 degrees. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. సెకండ్ కండిషన్ sin a plus b is equal to cos a plus b. sin a plus b is equal to cos a plus b అని. a plus b అని theta అనుకున్నట్లయితే sin theta is equal to cos theta. theta is equal to 45 degrees అయినప్పుడు మాత్రం మనకి sin theta is equal to cos theta అవుతుంది. సో a plus b is equal to 45 degrees. Therefore a plus b is equal to 45 degrees. మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ a minus b is equal to 30 degrees. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ a plus b is equal to 45 degrees. రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. మైనస్ b plus b get cancelled. 2a is equal to 30 plus 45 75 degrees. So a is equal to 75 by 2 37.5 degrees. Fourth option is the right answer. 1 plus sin theta by cos theta is equal to 1 plus root 2 అయితే secant theta into 1 minus sin theta విలువ ఎంత అని అడిగారండి. మనకి ఇచ్చింది 1 plus sin theta by cos theta is equal to 1 plus root 2 అని ఇచ్చారు.
అంటే 1/cos θ ప్లస్ sin θ cos θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + √2 అని ఇచ్చేది. 1/cos θ అంటే secant θ ప్లస్ sin θ cos θ అంటే tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + √2. మనకి ప్రశ్నలో అడిగింది secant θ ఇంటూ 1 - sin θ. మల్టిప్లై చేద్దాం. secant θ ఇంటూ 1 secant θ మైనస్ secant θ ఇంటూ sin θ. secant θ మైనస్ secant θ ఇంటూ sin θ అంటే tan θ. దీని వాల్యూ అంతా అడిగారు. secant θ ప్లస్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + √2 అయితే secant θ మైనస్ tan θ 1/1 + √2 అవుతుంది. ఎందుకు అంటే secant θ ప్లస్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అయితే if secant θ ప్లస్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p, secant θ మైనస్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/p. ఇది ఐడెంటిటీ నుంచి మనం రుజువుతాం. secant స్క్వేర్ θ మైనస్ tan స్క్వేర్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి secant θ ప్లస్ tan θ ఇంటూ secant θ మైనస్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనం secant θ ప్లస్ tan θ అని p అనుకుంటే p ఇంటూ secant θ మైనస్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో secant θ మైనస్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/p. కాబట్టి secant θ ప్లస్ tan θ p అయితే secant θ మైనస్ tan θ 1/p అవుతుంది. మనకి secant θ ప్లస్ tan θ 1 + √2 కాబట్టి secant θ మైనస్ tan θ వాల్యూ 1/1 + √2. దీన్ని రాషనలైజ్ చేద్దాం. 1/1 + √2. రాషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ 1 - √2. సో 1 × 1 - √2 1 - √2 బై కిందనే a + b × a - b అనే రూపంలో ఉంది. సో a² - b². దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - √2 బై 1 - 2. 1 - √2 బై -1. సింప్లిఫై చేస్తే -1 ప్లస్ √2. రిజల్ట్ వచ్చేసరికి √2 - 1. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 1 + sin θ cos θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + √2 అయితే secant θ ఇంటూ 1 - sin θ విలువ ఎంత అని అడిగారు. 1 + sin θ cos θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + √2. θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees అనుకుందాం. లెట్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees. సో 1/cos θ ప్లస్ sin θ cos θ అంటే secant θ ప్లస్ tan θ. secant 45 ప్లస్ tan 45. secant 45 వాల్యూ √2, tan 45 వాల్యూ 1. సో θ ఈజ్ ఈక్వల్ 45 degrees ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తాం. మనకి ప్రశ్నలో అడిగింది secant θ ఇంటూ 1 - tan θ అడిగారు. secant θ ఇంటూ 1 - sin θ ఎంత అని అడిగారు. మల్టిప్లై చేద్దాం. secant θ ఇంటూ 1 secant θ మైనస్ secant θ ఇంటూ sin θ secant θ sin θ అంటే secant θ మైనస్ tan θ. secant θ ఇంటూ sin θ వాల్యూ tan θ. సో θ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం 45 degrees అనుకున్నాం కాబట్టి secant 45 మైనస్ tan 40.
is equal to √2 minus 1. So second option is the right answer. ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజాల కొలతలు వరుసగా 9 సెంటీమీటర్లు, 12 సెంటీమీటర్లు మరియు 15 సెంటీమీటర్లు అయితే ఆ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం చదరపు సెంటీమీటర్ల ఎంత అని అడిగాను. త్రిభుజ భుజాల కొలతలు ఇచ్చినప్పుడు త్రిభుజ వైశాల్యం కనుక్కోవడానికి మనకి హీరోన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఒక ఫార్ములాని తెలియజేశారు. అదే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. ఇక్కడ ఎస్ అనేది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై 2. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా ఈ ప్రశ్న మనం సమాధానం సులభంగా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి కొలతలు 9 సెంటీమీటర్లు, 12 సెంటీమీటర్లు, 15 సెంటీమీటర్లు. 9, 12, 15 అనేవి ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఇది పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్. ఇది 9, ఇది 12, ఇది 15. అతిపెద్ద భుజం కర్ణం అవుతుంది కాబట్టి కర్ణం కొలత 15 సెంటీమీటర్లు. లంబకోణాన్ని ఏర్పరిచే భుజాలు 9 సెంటీమీటర్లు, 12 సెంటీమీటర్లు. సో లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం 1/2 ఇంటూ లంబకోణమును ఏర్పరిచే భుజముల లబ్ధం. లంబకోణమును ఏర్పరచు భుజముల లబ్ధం. మనకి ఇక్కడ లంబకోణాన్ని ఏర్పరుస్తున్న భుజాలు కొలతలు 9 సెంటీమీటర్లు, 12 సెంటీమీటర్లు. సో 1/2 ఇంటూ 9 ఇంటూ 12. 2 6 12, 9 6 54. సో 54 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ ది గివెన్ ట్రయాంగిల్ 54 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ is the right answer.